آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، دنیا ایک عظیم طوفان کے دہانے پر کھڑی ہے۔ کیسی جنگ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے گی اور انسانیت کو دو حصوں میں بانٹ دے گی۔ یہ جنگ ہوگی حق اور باطل کی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک ایسے فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے جسے اسلامی روایات میں الملحمۃ الکبریٰ یعنی ایک عظیم خونی جنگ قرار دیا ہے؟ اور یہ وہ جنگ ہوگی جس کے بعد دنیا کی سمت بدل جائے گی اور اسلام ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ لیکن دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کیسے ہوگا اور اس جنگ کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ کون کون سی قوتیں آمنے سامنے ہوگی اور اس جنگ میں کون فتح پائے گا؟ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جنگ سے غزہ کا بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس جنگ کے دوران تشریف لائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، الملحمۃ الکبریٰ یا آرمگیڈن ایک ایسی خونی جنگ کے جس کا تصور بھی روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اسلام دنیا کے افق پر ایک سپر پاور کی حیثیت سے ابھرے گا اور باطل کی ہر اینٹ اکھاڑ کر زمین سے مٹا دے گا۔ اور یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ وہ آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا جو حق اور باطل کے بیچ لڑی جائے گی، اور اس کا تذکرہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب کی مقدس کتابوں میں موجود ہے۔ ایک ایسا خونی میدان جس پر پوری دنیا کی نظریں جم جائیں گی۔ اب دوستو، سوال یہ کہ اس جنگ کا نکارہ کب اور کہاں بجے گا اور یہ میدان کہاں سجے گا؟ دوستو، آئیے تاریخ کے اس زلزلہ خیز لمحے کا سراغ لگاتے ہیں۔ وہ میدان جہاں یہ آخری جنگ لڑی جائے گی، یروشلم کے شمال میں 60 میل دور پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا ایک مقام ہے جسے ہر مجدون کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی مقام ہے جس کی مٹی آج بھی خون آلود ہے، جہاں تاریخ خود کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ جی ہاں، جہاں 200 سے زائد جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک آخری جنگ ابھی ہونا باقی ہے۔ ایسی خونی جنگ جو دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ یہودی روایت میں اسے جنگیں جوج و ماجوج کہتے ہیں، عیسائی سے آرمگیڈن کہتے ہیں، اور ہمارے دین اسلام میں اسے الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور یہ وہ خونی جنگ ہوگی جس میں ہر باطل قوت، ہر شیطانی نظام، ہر ظالم طاقت چکنا چور ہو جائے گی۔ اب سوال یہ کہ یہ آگ کا طوفان شروع کیسے ہوگا؟ دوستو، مختلف نظریات موجود ہیں، لیکن جو سب سے قریبی حقیقت لگتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ جو پہلے ہی بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے، اور جو کچھ آج غزہ میں ہو رہا ہے یہ تو اس کی ایک جھلک ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ مزید اچانک شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گا اور اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اپنی حدود سے باہر نکل کر عرب ممالک پر چڑھ دوڑے گا، حتیٰ کہ ترکی کا قسطنطنیہ یعنی استنبول تک اس کے پنجے میں آ جائے گا۔ پھر وہ منظر دیکھنے کو ملے گا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، خون کی ندیاں، لاشوں کے انبار، بچوں کی چیخیں، عورتوں کی آہیں، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ اسی جہنم جیسے مناظر میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا، اور وہ اور کوئی نہیں، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام کی فوج اسرائیل کو شکست دے کر مسجد اقصیٰ کو فتح کرے گی اور اس کے بعد اپنی جنگی فتوحات بڑھاتے بڑھاتے قسطنطنیہ تک پہنچ جائے گی، تب وہ پلٹیں گے، کیونکہ ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، جو یہودیوں کا جھوٹا مسیحا، یہودی اسے نجات دہندہ سمجھ کر اس کے پیچھے جمع ہو جائیں گے، اور پھر ایسا لگے گا جیسے ایک بار پھر باطل جیتنے لگا ہو۔ لیکن دوستو، وہ لمحہ بھی آئے گا جب آسمان پھٹے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ دجال کو نیست و نابود کریں گے، اور پھر ہر شیطانی طاقت، ہر ظالمانہ نظام اور ہر باطل نظریہ شکست کھا جائے گا، اور اس کے بعد عدل و انصاف اور اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے لگے گا۔ دوستو، یہ تھی اس ہولناک مارکے کی ایک چھوٹی سی جھلک، لیکن دوستو یاد رکھیے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ جنگ ایسا طوفان بن جائے گی، اور اس جنگ کو تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 2/3 انسانیت مٹ جائے گی اور صرف 1/3 بچیں گے جو اس دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 1/3 کون ہوں گے اور وہ کس نظریے کو دنیا پر نافذ کریں گے؟ اور اس جنگ کا فیصلہ ہوگا وادی ہر مجدون میں، جسے مغرب آرمگیڈن کہتا ہے۔ یہودی اور عیسائی دونوں اس جنگ کی مکمل تیاری کر چکے ہیں۔
बस एक धमाका और एक बहुत बड़ा वाकया होना बाकी है, और वो धमाका होगा बैतुल मुक़द्दस की जगह कुबतुस सुखरा पर, क्योंकि उनके बोसीदा अकायद के मुताबिक हैकल सुलेमानी का मकाम कुबतुस सुखरा के नीचे है, और जैसे ही इसकी बुनियादें तोड़ी जाएंगी उनके मुताबिक उनका मसीहा ज़ाहिर होगा। और फिर क्या होगा? एक हौलनाक कत्ले आम। यहूदी कहेंगे कि गैर यहूदियों को मारो, ईसाई कहेंगे कि गैर ईसाइयों को मिटा दो, और सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे तो वो होंगे अहले इस्लाम। तब मगरिब बिला शिरकत गैर इस ज़मीन पर हुक्मरानी करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, वो वक्त करीब है जब मशरिक और मगरिब दोनों इस जहन्नुम में जलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मगरिब पूरी तरीके से तैयार है, और आज के दौर में हमें नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने मशरिक के मुसलमानों के एक एक मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया, तो यूँ लगता है कि वो अपनी तैयारी कर चुके हैं, इसीलिए वो एक एक करके मुसलमान ममालिक को कमज़ोर करते गए। अगरचे दोस्तों देखा जाए तो ज़ाहिर में वो मादा परस्त हैं, लेकिन दर पर्दा वो बाइबल और तौरात की पेशगोइयों के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं। जबकि दोस्तों अहले मशरिक यानी मुसलमान वो तो ख्वाब गफलत में हैं, और अब वक्त आ चुका है कि मगरिब से उठने वाला तूफ़ान मशरिक को निगल जाएगा, यानी मुसलमानों को, और हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार फरमाया है। और अब ना कोई शक बाकी है, ना ही कोई पर्दा बचा है, क्योंकि जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है, जंगे, तबाही, कहद और बच्चों की चीखें, ये सब उन्हीं इलाकों में हो रहा है जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खबरें दी हैं, और हर पेशन गोई एक एक करके पूरी हो रही है। और दोस्तों, अब भी अगर कोई शक में है तो उससे बड़ा अहमक कोई नहीं। गज़ा गैरत मुस्लिम का आखिरी किला। गज़ा एक छोटा सा इलाका है, लेकिन मुसलमानों की गैरत का सबसे बड़ा मज़र है। वहाँ पानी बंद, खुराक बंद, अद्वियात बंद, बिजली बंद, और इंसानियत मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन उन मजलूम मुसलमानों ने ना झुकने का सोचा, ना बिखरने का। यही वो मुजाहिदीन हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। इस बारे में जब सहाबा इकराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो लोग कौन होंगे, तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मुक़द्दस और उसके आस-पास के लोग। तो दोस्तों, जान लीजिए कि आज के वही गज़ा के मुसलमान इस बशारत पे पूरा उतरते हैं। अमेरिका, इसराइल, पूरा मगरिब सब मिलकर भी उनको मिटा ना सका। जबकि दोस्तों, आज अगर उनकी कोई मदद कर रहा है तो वो सिर्फ एक मुल्क है, और वो है यमन। यमन जिसे दुनिया में हूसी बागी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में यही वो लश्कर है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक वाला झंडा अगर किसी के पास होगा तो वो यमन के पास होगा। और दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि यमन वालों पे जुल्म हुआ, उन पर बमबारी हुई, उन पे झूठे इल्ज़ाम लगे, लेकिन आज भी वही सबसे आगे खड़े हैं। बहर अहमर में अमेरिका और इसराइल बहरी जहाज़ों को रोकना यमनी गैरत का नाकाबिले यकीन मुजाहरा है। और दोस्तों, सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इरशाद फरमाया है, आज यूँ लगता है कि यमन के लोग उस आयत मुबारका पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन मजलूम मर्दों, औरतों और बच्चों की मदद के लिए जंग नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। और दोस्तों, यूँ लगता है कि यमन बाजी ले गया, और आज ये आयत यमन के मुजाहिदीन पर मुकम्मल उतरती है। और दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की एक फ़ौज समंदर के रास्ते से आएगी और वो गज़ा के मुसलमानों से जा मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो फ़ौज यमन की फ़ौज होगी? क्या वो वक्त करीब आ गया है? क्या हम उसी दौर में जी रहे हैं? क्या ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम हम सब अपनी आँखों से देखेंगे? क्योंकि जो कुछ आज हम देख रहे हैं, हर कुर्बानी, हर निशान उसी तरफ इशारा कर रहा है कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब से करीब तर आ चुका है। और अब दोस्तों, फैसला हमारे हाथ में है कि हम तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं या तमाशाई बनकर फना के अंधेरों में खो जाना चाहते हैं। क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है कि जब एक खूनी जंग अल-मलहमतुल कुबरा हम सब के दरवाजे पर दस्तक दे रही है।